Good morning, students. Good morning, teacher. How are you? Very well, and you? Stop, please. Okay, students, who is absent today? All present. Very good. What date is today? The 23rd of December. 24 or No, 3rd? 23rd. 23rd December. Okay, students, what was our homework? At page 176. What page? 176. 76, okay. Open your page number 176. And answer the question or solve tasks? Solve this. Have you done? Yes. Do you have home task? No? I show you this presentation and the review. Do some review. Okay, which is a solid and a liquid and a gas? I think the first picture is gas because Why? Because gas is a particle move past one another. Okay, very good. Do you understand? Yes. And the second picture. Who wants to say? And not easily compressible. Very good. And the third picture is In my opinion, this is solid solid. because it does not flow easily and it's not easily compressible, and also it retains a fixed volume and shape. All you know, the matter state is solid, liquid, and gas. Very good. Today we will gas. And write down your copybook, please. Page number 178. Open your book. Please see. Even when he looked at them again much later. This became known as Brownian motion. Everything is made of tiny particles, which we can imagine as tiny balls. These particles are in constant motion, and there are forces of attraction between them. It's how strong these forces of attraction are that determines what state the matter is in: solid, liquid, or gas. In a solid, the particles are packed very closely together in a regular pattern. They vibrate around fixed points, but are unable to move around freely. The attraction between particles is very strong. This means solids cannot flow. They hold their shape and have a constant volume. The particles in the liquid are still close together, but they can move more freely, so liquids don't have a fixed shape. And they can flow because their particles can slide over one another. The forces between liquid particles are weaker than those in a solid, but still strong. They move around rapidly and randomly in all directions, with only very weak forces of attraction between them. Gases do not keep their shape, but completely fill the container they're in. They can flow, and because there's so much empty space, they can be compressed into a smaller volume. Particles
that's constantly in motion, but it's too small for us to see. Сіздер бұрған білесіңдер, газ, сұйық және де қатты денелер бар. Заттың материалдың күйлерінде. Енді осыдан түсіндіріп видеода. Қазақ English болады. In this video we can see the kinetic theory of matter and the properties about gas, solid and liquids. Қазақша болса да айта беріңіз бала, ойларыңызды түсінгеніңізді еркін жеткізе білейік. Бұл жерде агрегаттық күйінің үш бейнесі бейнеленген газ, сұйық, қатты дене. Және бұның ауадағы өзінің таралуы қатты заттан сұйық күйге айналуы. Тағы да қалай жеткіземіз бұл жерде? Мен айтып жатырмын, үшеуінің айырмашылығы неде болып тұр? Ерекшелігі былайша айтқан кезде қасиеттері. Бос кеңістікте қалай таралуы? Бос кеңістікте таралуы. Мысалы, қатты денелер бұл жерде пішіні және көлемі деп тұр. Қатты денелер өзінің пішіні мен көлемін әрдайым сақтап тұрады және олардың молекулалары вибрация бергенмен олардың қимылдары қатты босты болмайды. Ал мысалы сұйықтықта молекулалар қатты денеге қарағанда жылжи алады және де олар өзінің денесін сақтамайды. Денесі оның жерде пішінін сақтамайды, бірақ нені сақтайды? Көлемі сақтайды. Өйткені шынадыста 3 литр су болса, мен апарып оны шелекке құйсам да, оны тазикке құйсам да, 3 литр, бірақ пішіні өзгеріп жатыр. Газ туралы айтамыз. Ал газ әрдайым ауада жылжиды және де бір орында тұрмайды. Және де оның молекулалардың арасы алшақ болады. Яғни пішінінде, көлемінде тез өзгертеді. Ол өзі тұрған ыдыстың пішініне қарап, көлеміне қарап, өте жақсы отырады. Өте жақсы. Today's learning objectives describe kinetic model and model of ideal gas, and cover principles of kinetic model, explain how molecular movement process of pressure and centered by a gas indicates and reduce their allocation. And this Okay. This new course about today's scene, and open your copybook, write down please. Do you already know solid, liquid, gas in Kazakh? Yes? Yes. Repeat after me. Solid. Solid. Liquid. Liquid. Gas. Gas. Particle. Particle. Molecule. Molecule. Atom. Atom. Pressure. Pressure. Negligible. Negligible. Elastic. Elastic. Microscopic. Microscopic. Macroscopic. Macroscopic. Very good. Liquid. Gas. Particle. Molecule. Atom. Pressure. Negligible. Elastic. Microscopic. Macroscopic. Жалпы қысым дегеніміз N катты, бұл жерде К болцман тартысы. Біз өткен тақырыпта сабақтың барлығын қайтарып өткенбіз. Енді бізде концентрациямыз жалпы молекуляр санның көлемге қатынасы, яғни белгілі бірлік көлемдегі молекуляр санның концентрация болып келеді. Енді осы форманы апарып бірінші формадағы орнына қоятын болса, осылай түрленеді. Яғни біз бүгін идеал газ күйінің негізгі молекуляр теңдеуін қорытып шығару барысын көреміз. Барлығы біз өтіп кеткен формаларды қолданып. Енді
бізде көлемді мына жаққа көбейтіп жібереді, немесе екі жағында көлемді көбейтіп жіберген кезде бізде п тең n картта шығып тұр. Енді бізде жалпы молекуляр саны дегеніміздің өзі химиядан да оқып жатсыздар, біздің өткен тақырыптан да білесіңдер, яғни біздегі зат мөлшері мен Авогадро атрасын көбейтілсе тең, немесе мына жерде зат мөлшері дегеніміздің өзі жаңа массамызды молярлық массаға қатынасы осылайын аламыз. Енді Авогадро атрасын қаншаға тең балалар? 20 жақсы, оның барлығын жақсы білесіңдер, жерге жазып қойдым Авогадро атрасын мен жаңа Болцман атрасын мәндерін. Енді біз осыны әкеп орнына қойған кезде бізде мынандай өзара екеуі де тұрақты шама болғандықтан біз оларды қайта-қайта көбейтіп жүрмей, бізде жаңа универсал газ тұрақтысы деген жаңадан тағы да бір тұрақты болды. Яғни тұрақтыларды көбейтіп шығардық. Түсінікті ғой осы жерде. Міне дәрежелер біреу минус, біреу плюс болғандықтан өзара қысқарып кетті. Көбейткен кезде 831. Бұдан кейін біліп жүреміз, универсал газ тұрақтысы десек, 831 жол көбейтілген мол. Енді универсал газ тұрақтысының физикалық мағынасына келетін болсақ, қандай да жаңағы бір заттың температурасын 1 кельвинге көбейткен кездегі қанша жылу мөлшері жұмсалатын сипаттайтын шама болып келеді. Енді бізде негізі клапирон ашқан теңдеуімізде осындай, және де бұны басында басқаша түрде былайынан Менделеев қосқан болатын. Сонымен бұл екі ғалымның да құрметіне Менделеев клапирон теңдеу деп аталады, немесе идеал газ күйінің негізгі теңдеу болып аталады. Бұл теңдеудің өте формуланың артықшылығы барлық газ түрлеріне, барлық салмақтарға бірдей қолданыла беретінде. Осының барлығын дәптеріне жазып аламыз. Түсінікті ме балалар? First group is gas, second group is solid, and the third group is liquid. Do you have you have 5 minutes? Okay, it's the first task. Gas particles have solid volume compared to the volume of the space between the particles. Is this right? Yes. Gas particles except liquid gas on each of the container walls. They unit gas each of the containers. Is she right? Yes. Thank you. The third, gas particles are in container mostly always moving in a certain sinus of the color equalizer particle of the container wall. So particle closing and particles, the kinetic energy of each particle in conserved state moves of each other or the wall of a container. They do not lose energy when they roll. Very good.
temperature only. If the temperature drops to mix, the particles stop moving. Stop moving. Okay. қанша минут? Балалар, қараймыз, дұрыс шықты ма есеп? РТС жүйесінен қалқалықтар жүйесіне айналдырдық, литр-метр бар, сантиградус келгенде грамм килограмм бар, мегапаскалды паскалға. Формуланы дұрыс алдық па? Осы жерден түрлетіп біз, яғни есепте қандай газ деп сұраса, біз міндетті түрде малярлық массасын табамыз. Химиядан білесіңдер, әрқайсы элементтің өзін бөліп, малярлық массасы бар, шыққан малярлық массаға қарап, қандай газ екен. Яғни 32 кубик 10-3 деген біз қандай газды? 32. Мына жерге оттегілеп тұзықты. Бәріңізде осылай шықты ма? Иә. Оттегі. Өте жақсы қағаныз. Сұйықтық. Liquid. Окей. Бөлшек. Партикл. Атом. Молекула. Макроскопия. Микроскопия. Қысым. Газ. Серпімді. Эластик. Болымсыз.
Negativo. Negativo. Ok. Então.